Hürmetli radio dinləyicilər, hazır sizni qısqa hekayelər degan sikldan Şiratdagi tapşırıqlarga chaqiramiz. Fanis Yarullin, siyosat ham muhabbat. Kimga nishiktir jamoat, amma menim siyosat degan so'zning s harfin eshituga butun tenim allanishli boshlaydi. Tramvay trolleybuslarda yurganda, kibitning uzun shiratlarında turganda, siyosat turundagi so'zlarni eshitmas uchun qulog'ima momoq tuturam. Bu yo'risig'ina saqlanish chorasi bo'lib chiqdi. Yo'qsa butunlay yuqodan yozgan edim. Siyosatni ni uchun shul qadar yaratmaysan desangiz, mening albatta bek jiddiy sababi bor. Xayr, so'zimni biroz yiroqtanroq boshlarga to'g'ri kelar oxiri. Ish bulay tura jamoat. Maktabda o'qigan vaqtda men o'zimizning klassning bek shibar qizina g'oshiq bo'ldim. Ismida andi-mundigina tugul, G'aliya Banu. Ul G'aliya Banu bo'lg'ash men albatta endi Xalil. Yuribbiz hozirgi zamonning Xalili bilan G'aliya Banu bo'lib. Men o'zimga ko'ra yo'risig'ina garmonda sizdiram. G'aliya Banuim menim garmon tovushini eshituga eshik ochiq bo'lsa, eshik yopiq chaqda derazadan otilib yonima chiqam. Garmonim ustuna o'tirib yulduzlarga saqlanamiz, tonglar ottiramiz, kelajak turunda xiyollanamiz. Bizning muhabbat so'qmoqlarimiz turgan sayin nig'roq urila bora. Mana shulay yuraklar por bulbulday sayrasha, jonlar bir-birsin yorti so'zdan anglasha boshlag'achqina, menim G'aliya Banuimni maktabning komsorga etib qo'ydilar. G'aliya Banuim aytirsinglar naq mana komsorg bo'lar uchun dunyoga yaratilgan. Bir necha kun ichida butunlay ikkinchi kishiga aylandi-da qo'ydi bu. Hozir endi uning salamida ilikka g'odi qiz salami tugul, komsomol salami. Bizning muhabbatimizda komsomol muhabbati. Ul oyli kishlarda menim ingime boshini solib, ustav yotli, donliqli yo'lboshchilarning turmush yo'lin o'rana. Men oyga qarab ko'rsinam. Men armiyaga ketgach, G'aliya Banuim 2 yil bo'yina menga komsomol salamlari jibarib turdi. Armiyadan qaytgach, biz bek shaplab komsomol to'yi uzdirdik. Chunki bu vaqtda endi menim G'aliya Banuim kolxoz komsorgi bo'lib ulgurgan edi. Hozir bizning uyda barliq so'zlar siyosat turindagina. Oshagan oshlarimiz komsomol oshlari, jirlagan jirlarimiz komsomol jirlari. Ayye, komsomol bo'lib yotamiz, komsomol bo'lib turamiz. Lekin bizga bulay komsomol muhabbati bilan uzoq yasharga to'g'ri kelmadi. Menim go'zal G'aliya Banuimni kunlardan bir kunni partiyaga oldilar. Shulay etib bizning muhabbatimiz tag'in bir bosqichga ko'tarildi. G'aliya Banuim o'zina shunday zo'r ishonish ko'rsatgan partiyaning yuzina qizillik keltira turgan kishi tugul edi. Qozonga ketib, partiyaning yuqori maktabina o'qirga kirdi. Uzoqlamay men de uning ortidan shaharga ketdim. Chunki xotinning yiroqdan jibergan kommunist salamlarigina jilitmay boshladi. Ne aytsang-da qo'y vaqtda ul o'zining kommunist ekanini unutib, xotin ekanini esine tushirib qo'ygan edi. Men Qozonga kelib zavodga ishga o'rnashdim. G'aliya Banuim o'sgandan o'sdi. O'zingiz bilasiz, kommunistik shupra, bek tez ko'pira. Menim go'zal G'aliya Banuim bir fabrikaning sexinda partkom sekretari bo'lib ishlay boshladi. Yo'qlarga yotqash uyda butun söylashgan so'z siyosat turunda. Qo'noqlarni da shuning bilan saylaymiz. G'aliya Banuim o'zina qarshi tushgan kishilarga Marks Lenin tomlaridan uzuklar keltirib javob qaytaradi. Mindi egizak tomlar bizning uyda buarliq. Bularni ko'tara olmasa kitob shkafimiz 2 topqir ovib tushdi endi. Shkaflarga g'ina siymaganlari teraza tublarına, televizor ustlarına, ustal o'rindiqlarga minib qo'noqladi. Siyosat ana shulay etib bizning uydan muhabbatni qisiriqlay bordi.
Үйдә бу классикларның китапларына урын кысанлашкач, минем партийный хатыным кичкенә ябызга коммунистик лозунглар, плакатлар ташырга тотынды. Әле ярый малай аларны бик тиз юкка чыгарып барды. Малай ул яктан бик уңган безнең. Кәгазь күрдеме? Дигәнче шәйнәп ыргыта. Бузау да ул кадәр шәп булдыра алмас. Әмма минем хатын бирешә торганнардан түгел шул. Алып кайткан плакат лозунгларын малайның буе җитмәслек җирләргә ябыштырып куя кары. Мәсәлән, икебез йоклый торган карават кырыена ул алга коммунизмга дигән чакыру илеп куйды. Йокларга яткач мин аңа: "Әйдә хатын, алга коммунизмга барып кайтабызмы" дисәм, бик каты үртәлә һәм төне буе мине наданлыкта гаепләп чыга иде. Кухня ишегенә ул 5 еллыкны 3 еллыкта дигән плакат илгәч, мин аңа: "Монсы белән килешергә ярый хатын. 5 еллыкның ризыгын 3 еллыкта ашап бетерергә мөмкин" дип көлгән идем. Шуның өчен атна буе сөйләшмәдек. Шулай да аның иң кызык лозунгысы патшалар җәяү йөри торган җирнең ишегенә, ягъни Бәдрәв ишегенә кадакланган булып чыкты. Ул анда коммунизмның бөек җиңүенә һәркемнең үз өлеше дигән язу үлгән иде. Мин монсына аны-моны әйтмәдем, чөнки соңгы вакытларда өйдәге лозунгларга күз төшергә вакыт калмый башлады. Эштән кайтам да кибеткә йөгерәм. Кибеттән кайткач ашарга пешерәм. Аннары әзмәс кирләр сыгып куям. Өйне дә чүпкә батырып булмый бит. Җыештырга туры килә. Малайны карауда минем өстә. Партийный хатынымның андый вакыты юк. Ул я җыелышта, я киңәшмәдә, я конференциядә, я съездда. Ул кешеләрне яшәргә өйрәтә, аларга коммунизмга бару юлларын күрсәтә. Миңа нишләргә? Партийный хатынның ире булып кына яшәргәме? Мин бу хәлләргә түздем. Улыбыз өйдә юк көнне партийный хатынымны акылга утыртып карарга булдым. Гел ул гына кешеләргә акыл өйрәтеп йөрмәсен әле. Акыл ул бездә дә бар. Шулай бик әйбәтләп әзерләндем мин моңа. Башта авыздан ис килерлек кенә арак эчтем. Аннары хатын кайтканчы бүтән өйнең астын өскә әйләндереп ташладым. Хатынның шкафтагы игезәк томдарын кайсын кая чырдым. Сакаллы авторның китаплары бер якка, Пеләшнеке икенче якка барып төште. Өебез хәрабәләр өеменә ошап калды. Хатыным партия буфетында тамагын туйдырып кайтып кергәндә, мин шул хәрабәләр өстендә шешә кочаклап, алмагачлары көенә җырлап утыра идем. Галия банум кайтып кирде дә, өйдәге хәлләрне күреп, байтак вакыт хушсыз торды. Аннары 100 җыланны бер юлы йоткандай зәһәрләнеп, минем өскә килә башлады. Мин шуны гына көтеп тора идем. Саллы йодрыгым белән партийный хатынның яңагына тондырдым. Диде ул, тагын да ныграк зәһәрләнеп. Син әле партиягә кул күтәрәсеңме? Күрсәтермен мин сиңа партиягә ничек кул күтәрергә. Хатын телефонга барып ябышты. Әмма мин аның алдан ук шнурын кисеп куйган идем. Әйдә шалтырат, чакыр милицияңны, дидем мин тыныч кына. Һәм ишекне бикләп ачкычны кисәгә салып куйдым. Хатын эшнең мондый юнәлеш алуын күргәч, разбуй салып кычкырга тотынды. Монсын да әлбәттә күршеләр ишетеп ярдәмгә керсен өчен эшләнгән шей иде. Мин хатынның икенче яңагына да берне тамыздым да, кулларын артка кайрып бәйләп, авызына үзенең иске яулыгын дөңгешләп тутырдым. Юкса һаман партиягә кул күтәрәсең дип куркытмакчы. Юк, мин әйтәм. Мин партияны түгел, хатынымны тукмыйм. Хатынны тукмаганга суд әллә ни күп бирми. Күп бирсә дә курыккан юк. Ичмасам хатынның туктаусыз акыл өйрәтүләреннән тынып торырмын.
Авызына яулык тыккач хатынның ыгы-ыгы дигән тавышы гына ишетелде. Мин аңарга артымны куеп телевизор карарга утырдым. Телевизорга мавыгып, унутылып киткәнмен ахыры. Хатыным авызындагы яулыгын шәйнәп йотканда миңа кычкырып ята. Син кабахат партияның авызын томаларга теләгән идеңме? Моның өчен мин синең башыңны Сибир җибәртәчәкмен. Шир шунда урман кизеп. Син образованный хатын төс түгел. Син варвар, син фәлән. Кем-кемне Сибиргә җибәртер бит әле, дидем мин тыныч кына. Әнә теге лозунгың өчен сине партийный дусларың стенага терәп атачаклар. Мин аның бәдрәп ишегенә ябыштырган коммунизмның бөек җиңүенә һәркемнең үз өлеше дигән плакатына төртеп күрсәттем. Син коммунизмның җиңүенә шулай өлеш кертәсеңме, дидем. Хәзер менә райкомыңа шалтыратып, партияңны ничек мыскыл иткәнлегенә күрсәтәм. Мин телефонның шнурын ялгый башладым. Хатым миңа ялварырга тотынды. Бер үк чакыртма ди. Бик зак яланга ярар, мин әйтәм, бер юлга гафу итеп торам. Тик син дә Сибир белән янауларыңны оныт. Без ул көнне Галиябану белән чын-чынлап татуланып, беренче өйләнешкән көндәгечә кочаклашып, назлашып йокладык. Галиябану беразга майлаганда йөрде. Әмма аның бу хәле озакка бармады. Чөнки ул инде сакаллы һәм сакалсыз юлбашчыларның бөек идеялары белән агуланып беткән иде. Бер ничек игә җүнгә кертә алмагач, көннәрдән бер көнне мин барма турым, үзеңнең партияң белән яшә. Минем бүтән чыдар хәлем юк дип өйдән куып чыгардым. Башта үзем китмәкче идем. Аннары партия үзенең балаларын фатирсыз итмәс әле дип, фатирны үзем алып калырга булдым. Һәм дөрес иттем. Чынлап та, минем Галиябанум ярты ел дигәндә яңа фатир алып керде. Малай белән без икәү яши башладык. Тормышыбыз әйбәт кенә көйләнеп китте. Кирәкмәгән китаплардан чиз тарткач, өйләребез киңәеп калды. Хатын барында килүдән туктаган дусларым да килә. Кызыклы хәлләр хакында сөйләшәбез, сәясәткә кагылмыйбыз. Кайбер дусларым миңа яңа кәләштә эзләштерә башлады. Гомер буе булай яшәп булмаслыгын беләм әлбәттә. Ләкин бер авыз пешкәч, икенче тапкыр өйләнергә йөрәк җитми. Гелгенә партийный хатын туры килмәс әле, диләр дусларым. Без сиңа кәләшнең бер ярмадан ботка пешерә, 1 метр тукымадан гомерең буена күлмәк ыштан кидертә торган табабыз диләр. Һәм чынлап та миңа шундый хатын табып бирделәр булар. Наиләм улымны да бик тиз үз итте. Тамак тук хәзер, өс баш чиста. Минем иске костюм чалбарларны тузган, төсен җуйган пальтомны да чыгарып атмады. Кайсыннан малайга бер нәрсә текте, кайсын үземә рәтләп бирде. Бу хатынның тагын шул ягы бар. Гәҗитләр укымый, телевизор карамый. Бүтән җылысын малай белән миңа бирергә тырыша. Малай белән без дә бурычлы булып калмыйбыз, аңа булышабыз. Бәйрәмнәрдә чәчәкләр бүләк итәбез. Кыскасы, өйдән сәясәтне куып чыгарып, мәхәббәтне кертеп утырттык. Әйе, тормышлар шулай әйбәт кенә бара иде, әмма минем бәхетсезлегемәдер инде, тагын безнең тәрәзәбезне сәясәт җилләре каккалый башлады. Шулай гадәттәге сайлаулар вакытында Наиләмнең яшьлек дусты Хамидуллинны югары советка депутатлыкка кандидат итеп күрсәттеләр. Ә булар бер цехта эшлиләр, уйлары, гамәлләре шаш. Шуңадыр инде Хамидуллин үзенең ышанычлысы итеп Наиләне алырга теләгән. Ә безнең Наилә эшкә генә түгел, телгә дә бик оста. Хамидуллинны шундый итеп мактый, хәтта көнләшеп куярсың. Билгеле инде хәзер Наиләмнең иске мыскы ямап утырырга вакыты юк. Бер көнне телевизордан чыгыш ясый, икенче көнне радиодан. Ә кай көннәрне клубларда очрашулар бик озакка сузылса, моның кайчан өйгә кайтып ятканын да сизмибез. Соңгы вакытта бераз ит куна башлаган кабыргалар
яңадан күлмәгә шатыртып чыга башлады. Өс-баш партийный хатын белән торгандагы төсле күкле яшелле төскә керде. Наиләгә бик каты ачу килә әлбәттә, әмма ләкин түзәргә тырышам. Сайлаулар үткәч туктар әле дим. Ниһаять сайлаулар үтте. Инде корсагыбыз җылы аш күрер, тәнебез чиста кием кияр дип торганда, Наиләм миңа мондый хәбәр әйтте. Мен Демократлар партиясына язылдым. Хамидуллинның кандидатурасын югары советка уздырып булмады инде. Киләсе сайлауларда үз кандидатурамны куям. Хатын тагын ниләрдер сөйләде. Демократлар платформасын мактады бугай, ләкин минем аңыма аның фикере барып җитмәде. Бары тик Демократлар платформасы безнең позиция кебек айрым сүзләре генә колагымда яңгырап торды. Бәттә баш дидем мин, кулларым белән бәхетсез башымны кочаклап. Хатын кыз аракыга гына ияләшсә дә, мәңге давалармын димә. Сәясәт шире аракыдан 1000 кат яманрак. Сәясәт ширеннән айнатырлык даруны уйлап табучы юк әле. Шулай итеп, җәмәгать, бу хатын белән дә хушлашырга туры килде. Инде нишләргә? Тол ир булып картаергамы? Ләкин бит әле миңа ни барсы 37 яшь. Тәнемдә көч һәм гайрәт ташып тора. Як, бала яшәп булмый. Сәясәт белән бузылмаган берәр авыл кызына өйләнергә кирәк. Укый яза белмәгән надан кыз булса тагы да шәбрәк. Һәм мин таныш белешләрем аша шундыйрак кыз эзли башладым. Миңа авылга ук барырга туры килмәде. Дустым Рөстәм көннәрдән бер көнне безгә бер кыз җитәкләп килеп керде. Мана Хәлил туган, диде ул, нак син теләгән кыз. Үзе надан, үзе ни? Дустым сүзен әйтеп бетермәде, алып килгән кызына карады. Минем дә күзем кызның йөзенә төште. Кызның кыяфәте кәҗә көтүенә эләккән аңгыра сарыкныкы кебегрәк иде. Рөстәмнең үзе ни дип әйтми калган сүзе шуңа ишара булгандыр күрәсең. Мин кызның кылларын тарткалап карамакчы булдым. Я, танышып җибәрик. Исемең ничек була синең, Шибәркәй? Шибәркәем җавап биргәнче шырык-шырык көләргә тотынды. Көлүе аның ышкылык тотуарак ошаган иде. Бераз тынычлана төшкәч ул исемем Нәфисә дип әйтә алды. Шөкер, исемен үк оныткан исәр түгел икән дип сөенеп куйдым. Сөйләшә торгач, моның һәр сүз алдыннан башта шырык-шырык көлүен, көлү баргач диюен белдем. Ярар, мен әйтәм, артык акыллар белән эш барып чыкмады инде. Инде җүләр белән турып карарга кирәк. Я дидем, миңа кияүгә чыгасыңмы? Диде бу, һәм муеныма килеп сарылды. Яшәп киттек без моның белән әйбәт кенә. Әкрен-әкрен бәрәңгәрчергә, аш пешерергә, кирләр юарга өйрәттем. Һәм шунда үземә күрә бер ачыш ясадым. Акыллыны өйрәтүгә караганда, җүләрне өйрәтү җиңелрәк икән бит. Шулай яшәп ятабыз, җәмәгать. Өйдә тавыш гауга юк. Сәясәтне оныттык. Телевизордан бары тик мәхәббәт турындагы киноларны гына карыйбыз. Экранда үбешүләр күргәндә, Нәфисә миңа карап килеп куйгалый. Моның белән ни әйтергә телидер аңламыйм. Ләкин аның күңелен төшермәс өчен мин дә килеп елмайганда әйтәм. Шулай әйбәт кенә килеп яшәп ятканда, Нәфисәм кемнәндер наданнар партиясе оешканлыкны ишетеп кайтты. Мин аңа бернинди партияга аяк атлыйсы булма дип куйсам да, җүләр үзенекен сөйләр дигәндәй, тәкки шул партиягә агза булып язылды бу. Шул көннән өйдә тагын тормыш үзгәрде. Нәфисәмнең тиз арада теле ачылды.
Dünyаны һәлакәттән бар тик наданнар гына коткарачак. Без барлык укымышлы кешеләрне җирдән себереп түгеп, властьны үз кулыбызга алачакбыз ди бу. Дөньяны бар тик укыган кешеләр бозган. Аларны битерсәк, дөнья элекке саф хәленә кайтачак ди. Безнең наданнар дәүләтендә бернинди язу-сызу булмаячак. Бюрократия бетәчәк. Газета, журналлар басуга, китаплар чыгаруга киткән акчаларны ашау-ичүгә тотачакбыз. Академияларны, институтларны ябып, галимнәрне көтәргә җибәрәчәкбез. Сезнең ише укымышлы эшчеләрне дә шулар артына озатачакбыз. Нәфисәмне тыңлап тордым да, беренче хатыным исемә төште. Ул мине Себергә урман кисәргә сөрмәкче иде. Бусы авылга көтәргә җибәрмәкче. Ярар, мин әйтәм. Бу мине көтәргә җибәреп өлгергәнче моннан котылырга кирәк. Ләкин ничек? Элекке укымышлы хатыннарым ичмасам, хурлана белә торганнар иде. Моның артына типсәң дә хурланмый. Тукмамадым түгел, тукмап карадым. Өммәттәне тыгыз каһәрнең. Мин тукманга шыңшымый да. Күрәсең, бәләкәйдән үк тәпәләп үстергәннәрдер. Укымышлы хатыннарны өйдән куып чыгара алган идем. Бусы үземне куды. Үзенең 99 агзадан торган наданнар партиясе белән өймә килеп керде дә, Себерде дә чыгарды. Хәзер безнең фатирда наданнар партиясының штабы. Минем Нәфисәм ул партияның иң алдыңгы, иң надан лидеры. Менә шулай җәмәгать. Хәзер мин малайны җитәкләп фатирдан фатирга йөрим. Инде бүтән өйләнмәмдер ахырсы. Чөнки дөньяны сәясәт төтеннәре каплап алды. Сәясәт бар җирдә мәхәббәт юклыгын мәңге онытмаслык итеп төшендерделәр инде. Сез кыска хикәяләр циклыннан язучы Фәнис Яруллинның «Сәясәт һәм мәхәббәт» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Ирек Бахман укыды.